नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र रज संक्रांति परठारु संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एही रज संक्रांति ठारू एमानकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपनक जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपनक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा ए रज संक्रांति परठारु आपनकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी कन्या राशि होइथाए तबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागी रहुतला, धन जनित समस्या लागी रहितला, आपण ऋण नैथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइतिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथला, आपणकर अन्य शेषरी खर्च हो जाउथला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, आपण संतान संतति पई चिंता रे थिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथला, आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथला। तबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथला ताहा एबे दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। सबुठारु बड़ कथा एहा अटे कि सूर्य एवं बुधंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। सूर्य एवं बुध आपणकर नवम भाव तथा भाग्य भाव को छाड़ी आपणकर दशम भाव तथा क्यारियर भाव को चलन करुछंती। पूर्वरु आपणकर कर्म क्षेत्र रे बा क्यारियर क्षेत्र रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान थिले। सूर्य एवं बुध आपणकर कर्म स्थान रे बुधादित्य राजयोगर निर्माण करुछंती। आपणकर क्यारियर पई रज संक्रांति परर समय अत्यंत भल अटे, सर्वोत्तम अटे। आपणको समाज रे मान सम्मान प्राप्ति हेबो, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबो, समाज रे आपणकर लोक संपर्क बढ़िबो। जो व्यक्ति विशेष माने बेरोजगार अछंती तो निश्चिंत भाव रे एही रज संक्रांति परे सेमानकु नूतन कर्म प्राप्ति हेबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि। आपण चेष्टा जारी रखंतु, आपणकु निश्चिंत भाव रे चाकरी प्राप्ति हेबो। आपणकु कोनोसी एमएनसी कंपनी रु जॉब ऑफर आसी पारे, आपणकु ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट प्राप्ति हेबो, आपणकर पाखकु नुआ नुआ काम मध्य आसीबो, आपणक उपरे ज्ञान एवं बुद्धि बढ़ी जिवो। काहेकि ना आपणकर कर्म क्षेत्र रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। आपण समस्त कार्य को बहुत सहज उपाय करि परिबे। आपण कर्म क्षेत्र रे गोटे अजब सुखर बा शांतिर प्राप्ति करिवे। जे माने पूर्वरु चाकरी करिसंती सेमानकर पदोन्नति हेबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि। कर्म क्षेत्र रे किछि ना किछि बड़ परिवर्तन घटिबाकू अवश्य जाउअछि। ट्रांसफर हेबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि। तो सूर्य हेउचंती द्वादश भावर अधिपति। कुंडली रे द्वादश भावटी विदेशर भाव होइथाए। तो आपण आपणकर कार्य को नहीं विदेश यात्रा करि पारंती। कोनोसी वैदेशिक गतिविधि रे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम रे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। जे व्यक्ति विशेष माने विदेश रे रही काम कार्य करूछंती तो सेमानकु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। शनि आपणकर सप्तम भाव रे शश नामक राजयोगर निर्माण करुछंती। सप्तम भावटी आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव होइथाए।
ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ କାହାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ କର୍ମଫଳଦାତା। ଆପଣ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ପୁଞ୍ଜିରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦିପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମଝିରେ ମଝିରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ବା କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ସେହି ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ତ ସମସ୍ତ ଧାର କରଜ ବା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାମଲା ଚାଲୁଥିଲା ତାହେଲେ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି କୁଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ନୂତନ ବାହନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍, ଡିଜିଟାଲ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା କାଉନସିଲିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ।
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ବ୍ରାଙ୍ଗ ବ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ରଙ୍ଗ ସହ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର